last session we have spent to understand a role of teacher in governance, and we also spoke about self-governance mostly, especially classroom governance and or classroom administration or management, whatever you may call. And one thing we could notice was that there is a lot of scope, not only scope, but there is a lot of need to change the perspective with which we look at our classroom sessions or laboratory sessions. And then that many of the participants have also gave a feedback that it was a little kind of eye opener for them, that we need to follow something new to change our teaching methodology or to conduct our teaching activities. We have also dwelt upon institutional governance a little in our last session. In today's session, I would like to dwell upon what is institutional governance, who is responsible for institutional governance, and how we can change the governance for better. It will, at the end, will also include importance of values in driving any organization. Of course, all these things I'm sure all of you may be aware of, and many of you may be aligned, may have aligned yourself with the right values required for any academic institution for its good governing. Even then, for them, it will be a sort of review of the concepts. And for others, for the young teachers, you may get some inputs to understand what is this institutional governance all about. Governance, for that matter, if you look at country as a whole, state as a whole, and later on some local bodies or our institute, it is modeled based upon the way we think our country is. And mostly we feel we are working on the fundamental principle of democracy, the people ruling themselves. And therefore, when we speak of governance, we try to understand it as a sort of constitutional, statutory, or a legal kind of activity for which we also need to find out who are responsible. Broadly speaking, we have a constitution. Based upon this constitution, basic principles or tenets of the constitution have been stated. Based upon that, people in power or people in governance or people at the top try to conceive the policies. Usually policies are conceived based upon needs of some sections of the society, and based upon these policies, sometimes some acts are created, laws are enacted, and then for the proper implementation of such act or such laws, statute, ordinances, rules, regulations are framed. And therefore, a perceived entity as a governance for a common stakeholder is, it is the way or it is the mechanism for proper implementation of these rules, regulations, statute, ordinances, acts and policies. And that is not very incorrect. But then when we look at our own needs as a stakeholder, I must say, as a majority stakeholder,
or as a responsible and important stakeholder, we always crave that some of our needs are are not being taken care of, and therefore my role in the institute is not that effective as it should be. And there comes a need to review the concept of governance itself. When I was trying to do that, I came across a book by Subrata Bagchi. I think I must have referred to this book in my last session also. And I must have given you some input that you must at least read the first chapter of the book, which will give you the definition of professional. And that is important for all of you, because in a way you are a manufacturer of professionals by way of your students, sending them in community. In the same book, at around page number 190, Subrata defines governance. And I like that definition because it's a very simple one word definition, but reflects upon many aspects of the process, especially the needs of the stakeholders. Subrata says governance is nothing but self-regulation. Okay, just a one word definition. If we want to understand the actual crux, what Subrata wants to say. By the way, Subrata was a government servant before he became a computer professional. He is not a engineer, he is not a science graduate, he is postgraduate in political sciences, but later on he created a history by creating a software conglomerate by name Mindtree Corporation. Until recently, he was chairperson of that organization until it was taken over by L&T. Subrata is now retired, stays in Bhubaneswar, and heads the Skill Development Council of Government of Odisha. But he is also an accomplished writer. He has written many books. The first book was The Professional. Why I'm telling you this background? Because in a way he is the authority to speak on governance. If we want to understand this definition, that is self-regulation is governance, I must tell you one more quote by Sam Pitroda, our earlier Knowledge Commission chairperson. He used to talk about our higher education system. He used to say, Indian higher education system is infested with the challenges of over-regulation and under-governance. And we are in a higher education business. And now Subrata says that governance is self-regulation. So we need to understand this definition vis-a-vis what Sam Pitroda says about our higher education system. When I was with TechWeek project, World Bank project, I remember I visited an university which was a part of the project, and my job was to, on that occasion, to convince the university to participate in the scheme of appointing research advisor. And I gave a little presentation in my personal visit to the university. All the functionaries of the university were present, but I still remember one of the senior functionary, Vice Chancellor himself, requested me that I should approve their request letter that they want to participate in the World Bank's research advisors
scheme. I was little amused. I have requested Vice Chancellor to inform me the need of my approval because it is not required. I felt it is extraneous. But then Vice Chancellor himself told me, or he was candid enough to tell me that if a government official's approval is there, the organizations do not face problems at the time of financial auditing. I could sense the sort of contrast or dichotomy with the powers that a honorable Vice Chancellor has and the kind of approval the university was seeking from me. If you look at the powers given to the Vice Chancellor, he enjoys the sorry, he enjoys the power within the Universities Act, mostly on behalf of all the committees where he acts as a chairperson. He can take a decision which can be confirmed by the Chancellor's office within a stipulated time. That means even the higher office has a limited time frame to act upon the decision taken by Honorable Vice Chancellor. Now look at this situation. Vice Chancellor himself is empowered enough by way of powers vested upon him as a part of the act, but he feels that if he gets approval of a regulator, government or a representative of government is nothing but he is a representative of a regulator. If he has a approval of the representative of the regulator, possibly he can run his office more comfortably. My question to all of you, this is a possibly a hypothetical example proposed to you to understand Sam Pitroda's case, Sam Pitroda's statement, wherein he says that governance in the higher education or the higher education system in India is infested with the challenges of over-regulation and under-governance. What do you think? In this case, the Vice Chancellor did resort to over-regulation instead of self-regulating based upon his own powers. So usually we find whenever we visit government offices or in our own institution or in our own university, people resort to the practices of over-regulation and under-governance. So my appeal to all of you, if any of you are holding the offices in your institute, try to practice self-regulation as governance for making the institutional governance more effective. Consciously try to understand that I should never resort to under governance. That means I have a defined power, but I am not exercising it because I do not want to apply discretion so that I can self-regulate myself for satisfying somebody's needs, which is a role assigned to me as a part of the governance. Instead, I may either undergovern, or if it doesn't work, I will resort to contacting regulator
for the directions from his office in support of the possible decision I can take for the case that I am handling. But look at what's happening with the person who is coming, who is a needy person, possibly students, possibly other faculty members who are dependent on you because you are holding office. What is happening with them? Their needs are not getting satisfied, and there is an unnecessary delay in the decision making. So as a teacher, you should know that you have a limited role in the institutional governance, and that limited role is for your personal effectiveness, for feeling personally empowered in the system, for academic deliveries, for student development by way of their assessment and helping them to stand out they go out from your institute. This is the governance role every teacher has that we have seen in the last session. But for the other things, maybe for some of his needs also, faculty member depends upon governors of the institute, that the governors should understand. If they could create a proper governing, good governing and environment, a culture, possibly a teacher will feel more empowered, teacher will feel more motivated, teacher will take initiative and drive for being effective in his activities, because his initiative, his drive, his motivation, he feeling empowered are the only requirements for developing a child into a youth who is capable of leading the society to overcome some of such governing challenges in the community. Therefore, I feel teachers should understand the role of governance. Teacher should also understand what is governance itself. Now, if you understand this definition of governance, that is, governance is nothing but self-regulation. My next question that comes in my mind is that who is responsible for governance? When I ask these questions to the needy stakeholders, mostly I get the answer that all of us are responsible. Possibly this is the most democratic answer that one can get when we get posed with such kind of question. Again, possibly because we are in a democratic setup. But then everyone should know that he is responsible for governance for the line below, which is under his influence and monitoring. Otherwise, for the institutional governance, people at the top who are holding the posts, mostly statutory posts, and if it is a group, mostly a group like management council or executive council of your university, they are responsible for institutional governance. They should create the policies, they should create the laws, they should create the systems, they should set the processes, they should create the roles. The roles should be defined in terms of roles and responsibilities of that office. Then they should select the people to man those roles. And when such systems are developed for a
good governing model, we find effectiveness of the institute starts going up. Suppose there are some gaps, this has not happened in this fashion. In that case, it calls for training need analysis of the people who are manning roles in the institute, in the department, as a faculty or as academic administrators. No organization can be perfect for its governance, but we can go towards excellence. And excellence is not something the best. Excellence is incremental performance. I can go to higher state from what I was earlier, and that is how my performance goes incrementally towards excellence. And maybe in the process of achieving this excellence, I have certain signposts. I have achieved this for internal assessment. I may have crossed the limit. I have crossed my benchmarks for the state level assessment, possibly later on for the national level benchmarks, and then the global benchmarks. So it is a long way to go, possibly. Or you may achieve certain benchmarks well within the time. You can have the curve for your incremental performance little steep or little higher. But all of you should remember that if there are issues at the institute level, at the department level, at the university level, who is responsible for governance? Only the top management is responsible for governance. As a teacher, you are responsible for your students. You can also say you are responsible for self-governance or you are responsible for your classroom governance. If you like this definition, and if I think you all of you must have been little relieved that at least you are not responsible for majority of mess that you are encountered with in your university or in your department. That's a good thing. Many a times through our trainings or through our readings, there are many things to unlearn first than to learn. So at least this part of the session should help you, that you should come out of the thinking that somewhere you are responsible for what's happening around you. So for the things under your control, for the things under your influence, for especially for the students, for the academics that you are giving them, naturally you are responsible, but within the kind of environment, the kind of ambience, the kind of learnability of the campus itself, and the kind of governance that has been created by your top management. And when you try to grow yourself from the bottom up, and when people are looking at the higher benchmarks for their institutional performance, naturally there will be a better harmony between the faculty members and the institutional governance. They will start working together to achieve a good governing model for the institute. For those who are interested in understanding little more about governance, they can read the resources from the TechWhip Good Governance website. If you search on Google, you may get the link. The relevant documents may be useful to you. But the point still remains. Assuming that there are some gaps in the institute for improving its governance or going towards good governance, I must know what I should target at.
When I was looking at, when I was reading on this and looking for where to begin for improving the governance, because in government there are many autonomous bodies, every Panchayat Samiti, every Jilla Parishad, every Gram Panchayat, every corporation, every university, all of them are fully autonomous. But what problems they face usually is that they are under-governed institute and they are over-regulated institutes. Because the regulator wants to keep tab on their activities and they feel that regulator himself is a governor, and therefore they lose their connection with the governing mechanism, and that is how we cannot evolve a model for good governance. This is my opinion on this. But when I was reading, I came across a video excerpt of, maybe it's around 2 or 3 minute video excerpt. This is a part of the speech given by our then President APJ Abdul Kalam before the European Parliament in front of their parliamentarians, and you may be interested in knowing what he said, because that gives us input on what can be possibly the principles of governance. And as a teacher, you should be aware of this fact to know what should be done for improving the governance of any setup, of any organization, or of any academic institute. He said that entire world is one village and I am a citizen of this village. This particular sentence he picked up from Tamil verses written by a saint poet around 3000 years ago, and he quotes him during his speech. Later on, he goes on adding, he says, if there is a righteousness in your heart, there is a beauty in your character. That means if your conscience is clear, then your character is beautiful. People start, you may not be a good looking person, but still people will crave for getting attached with you, because character wise you are strong. And when there is a beauty in your character, there is a harmony at your home. Every relation that you have, maybe you are a husband, maybe you are a wife, maybe you are a father, maybe you are a mother, all the relations you will find there is a harmony. And if in the close relations, if there is a harmony, you will find this, you notice in some of the families, some of the extended families as well, when there is a harmony at your home, there is a symphony in the extended family. It's like a big musical orchestra, and people enjoy relations. And therefore, he says, when there is a righteousness in your heart, there is a beauty in your character. When there is a beauty in your character, there is a harmony at your home. When there is a harmony at your home, there is a order in the nation. And when there is a order in the nation, there is a peace in the world. And I like this. It got a standing ovation in European Parliament. Look at the instance where all the European countries who ruled us for more than 175 years, they gave a standing ovation to our president, who referred to some of the poetic verses written 3000 years ago. It reflected upon me that if there are any principles to the governance, it should be peace, order and harmony. गव्हर्नन्स हा खेळ खेळायचा कशासाठी? एक म्हणजे हा तर लोकांसाठी खेळलेला गेम आहे, खेळ आहे. हा खेळायचा कशासाठी? तर अल्टिमेटली आपल्याला कुठल्या प्रिन्सिपलसाठी काम करायचं आहे? पीस, ऑर्डर
अँड हार्मनी. आता मला दुसरा असा प्रश्न पडला की जर हे लोकांना माहिती आहे, कारण सगळे जे गव्हर्नन्स क्षेत्रामध्ये काम केलेले लोक आहेत ते ग्रासरूट लेवल वर्कर्स आहेत आणि ग्रासरूट मधून डेव्हलप झालेलं ते नेतृत्व आहे, लिडरशिप आहे. मला वाटतं मी गेल्या वेळेस लिडरशिपची व्याख्या तुम्हाला कदाचित दिली असेल. पीटर ड्रकर लिडरशिप बद्दल खूप चांगल्या पद्धतीने एके ठिकाणी लिहितो. तो म्हणतो लीडरशिप इज अ रोल, he is not the person who sacrifices his personal goals for the goals of the organization. So, जी काही नेते मंडळी आपण समाजामध्ये बघतो, पॉलिटिकल नेते असतील, सामाजिक असतील, ही सर्व नेते मंडळी ही पर्सनल गोल्सला सॅक्रिफाईस करून ऑर्गनायझेशनल गोल्सला मोठ्या पद्धतीने अचीव करण्यासाठी आपलं आयुष्य त्यांनी वेचलेलं असतं. तेव्हा माझ्या मनात हा प्रश्न पडतो की हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत गव्हर्नन्सचे, हे काही या मंडळींना माहित नसतील का? निश्चितच असतील. मग असा कुठला गॅप राहिला गव्हर्नन्स मध्ये की जेणेकरून गेली 70 वर्ष भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आपण अजूनही आपल्या स्वतःच्या गुड गव्हर्निंग सिस्टीम्स आणि गुड गव्हर्निंग प्रोसेसेस राबवू शकलो नाही. त्याचा अभ्यास करताना मला असं जाणवलं की व्हॅल्यूज या फार महत्वाच्या आहेत. नारायण मूर्ती जे इन्फोसिसचे चेअरपर्सन, एमिरिटस चेअरपर्सन आता, त्यांचं एक पुस्तक आहे. पुस्तकाचं नाव आहे ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड. आणि ते स्वतः पब्लिक गव्हर्नन्स वरती पण या पुस्तकामध्ये लिहितात, एज्युकेशन वरती पण लिहितात. इनफॅक्ट ते त्यांच्या भाषणांचं संकलन आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी दिलेल्या भाषणांचं संकलन म्हणजे त्यांचं ते पुस्तक. त्यांच्या पुस्तकामध्ये जवळपास 6वा का 7वा एक धडा आहे. त्या धड्याचं नाव आहे व्हॉट शॅल वी लर्न फ्रॉम वेस्ट. आपण पाश्चात्यांकडून काय शिकायला हवं. आणि नंतर त्यांचा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स वरती पण एक सेक्शन आहे. त्याच्यामध्ये ते असं म्हणतात की जर गव्हर्नन्स इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर हे लोकांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे, जे टॉपला काम करतात, की माणसं किंवा त्या रोलमध्ये काम करणारे ऑफिसर्स हे ऑर्गनायझेशनला गव्हर्न करत नसतात, तर त्यांची मूल्य ऑर्गनायझेशनला गव्हर्न करत असतात. व्हॅल्यूज ड्राईव्ह ऑर्गनायझेशन. आता इथे नवीन एक मुद्दा आला. जर व्हॅल्यूज ड्राईव्ह ऑर्गनायझेशन असं म्हणत असू आपण, तर व्हॅल्यूज म्हणजे काय हे पण आपल्याला कदाचित समजून घ्यावं लागेल. याचं जेव्हा मी थोडंफार अभ्यास करायला सुरुवात केली तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं, व्हॅल्यूज म्हणजे आपण मोरल व्हॅल्यूज म्हणतो, फॅमिली व्हॅल्यूज म्हणतो, सोशल व्हॅल्यूज म्हणतो, प्रोफेशनल व्हॅल्यूज म्हणतो. आणि व्हॅल्यूज नंतर त्याला राबवण्याकरता अंडरपिनिंग व्हॅल्यूज साठी ऑर्गनायझेशन स्पेसिफिक एखादी प्रोसेस आपण डेव्हलप करतो, त्याला आपण एथिक्स म्हणतो. असा आपला प्रवास व्हॅल्यूजच्या क्षेत्रामध्ये. आणि आजकाल आपण हे पण बघतो, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिले व्हॅल्यूज एज्युकेशन कंपल्सरी करा. एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन, एन्व्हायरमेंटचा ऱ्हास होतोय, एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन कंपल्सरी करा. व्हॅल्यूजचा ऱ्हास होतोय, व्हॅल्यू एज्युकेशन कंपल्सरी करा. आफ्टर APJ Abdul Kalam's speech excerpt, I refer to Narayan Murthy's quote wherein he says values drive organization. म्हणजे ऑर्गनायझेशनला माणसं चालवतात असा जो आपला समज असतो, त्यापेक्षाही ऑर्गनायझेशनला ऑर्गनायझेशनची मूल्य चालवतात. तर ऑर्गनायझेशनचं गव्हर्नन्स जर इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर आपल्याला कुठे लक्ष द्यायला पाहिजे, तर ऑर्गनायझेशन मध्ये रुजवली गेलेली मूल्य याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. तर तेव्हा मी असं बोलत होतो की व्हॅल्यूज म्हणजे काय हे आपण समजून घेतलं पाहिजे, असं मला तेव्हा वाटलं. आणि जेव्हा मी यावरती विचार करायला लागलो तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं, चांगल्या व्हॅल्यूज, वाईट व्हॅल्यूज असा काही फारसा प्रकार नसतो. व्हॅल्यूज म्हणजे काय, तर माझ्या मनाला जे भावतं, माझा ज्यावरती विश्वास आहे ते माझं मूल्य. आणि अशा काही ह्युमन व्हॅल्यूज एकत्र माणसाचं चारित्र्य बनतं. आणि अशा चारित्र्याने प्रत्येक मनुष्य हा ऑर्गनायझेशन मध्ये
आपली सेवा देण्याकरता आपण एंगेज केलेला असतो. आणि असं एक ॲझम्पशन असतं की तो ती सेवा देण्याच्या भावनेनेच रोज ऑर्गनायझेशन मध्ये येतोय आणि त्याने दिलेल्या सेवेचा मोबदला म्हणून आपण त्याला त्याच्या उदरनिर्वाहाचं साधन निर्माण करण्याकरता काही मोबदला देतोय. मग व्हॅल्यूज म्हणजे ज्यावरती माझा विश्वास, ते म्हणजे माझं मानवी मूल्य असं जर असेल तर आपण यातली कॉमन ह्युमन व्हॅल्यूज आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये कोणती चांगली आहेत याची एक 3 ते 4 व्हॅल्यूज कोर व्हॅल्यूज म्हणून आपल्याला सांगता आली पाहिजे. पण बघा, प्रत्येक मनुष्य हा वेगवेगळ्या व्हॅल्यूजचा सेट घेऊन इन्स्टिट्यूट मध्ये येतोय. अगदी रूट कॉजला जायचं असेल तरी व्हॅल्यूज डेव्हलप कशा झाल्या हे पण आपण समजून घेऊ शकतो. मला असं वाटतं एक शिक्षक म्हणून तुम्हाला कदाचित ते आवडेल पण, आणि काही अंशी ते तुम्हाला गरजेचं पण असेल. कारण तुम्ही स्वतःचं चारित्र्य घेऊन तर इन्स्टिट्यूट मध्ये येतच आहात आणि इन्स्टिट्यूटचं स्वतःचं एक चारित्र्य आहे. एव्हरी ह्युमन बीइंग हॅज ए कॅरेक्टर who contributes to contributes to the organization to create a organizational character, and to create a organizational character is a role relegated to the governors of the institute. If you need to develop right values in the organization, that may be your ultimate goal or aim as a part of a goal, but so many things as a part of the cultural undoing and cultural unlearning. If anyone in the office feels in that way, I think we might have focused mostly on cognitive domain. Whenever we are implementing any strategy, whenever we are administering any process as a part of that strategy, or whenever we are monitoring and evaluating the performance outcomes of any processes as a part of our own systems. And here your question may be, the systems are old, systems are stereotypes, systems were there when you entered in the organization, and now as a part of the process changes, we are facing a lot of issues wherein we need to unlearn many concepts or many hard thoughts which we have gathered in our earlier life. Here, I broadly feel that we need to shift our focus from the cognitive domain to the affective domain. I would like to quote, if I'm not repeating, I would like to quote a definition of culture. As you are saying, it's a cultural kind of thing, or rather it's a culture shocks mostly, and therefore there is a need for unlearning. But there is a very good definition of culture by Alfred North Whitehead, a French philosopher of 18th century. He says culture is nothing but it is an activity of thoughts. संस्कृती म्हणजे काय तर हा मानवाच्या विचारांचा खेळ आहे. It is the way you think about beauty and feelings of others. सौंदर्य आणि इतरांच्या भावना याबद्दल तुमच्या मनात कोणते विचार येतात हे तुमचं कल्चर आहे. एखादा अत्यंत गांजलेला व्यक्ती तुमच्यावर येऊन उभा राहतो आणि तो त्याची व्यथा किंवा भावना तुमच्या समोर उघड करतो. तुमच्या मनात काय विचार येतात हे तुमचं कल्चर आहे. अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाईटहेड असं म्हणतो नंतरच्या टप्प्यावरती की व्यावसायिक जगामध्ये ठेवलेलं पहिलं पाऊल
हे केवळ तुमच्या स्किल, नॉलेज आणि एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन वरती अवलंबून असतं. त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवशी तुम्ही चालत असलेली वाट, प्रत्येक पाऊल याचा आणि तुमच्या एज्युकेशनल क्वालिफिकेशनचा काहीच संबंध नसतो, पण तुमच्या कल्चरचा मात्र संबंध असतो. वेअर कल्चर इज हाऊ यू रिस्पॉन्ड टू ब्युटी अँड हाऊ यू रिस्पॉन्ड टू फिलिंग्स ऑफ अदर्स. शेवटच्या टप्प्यावरती अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाईटेड असं म्हणतो, if you remain strong in your culture, means what? If you remain strong in responding to the feelings of others, you can achieve the heights of an artist or the depth of a philosopher. Still you have got two choices. मला असं वाटतं, आपण जर खूप हार्ड फोकस्ड असू कुठल्याही प्रोसेसवरती, कुठल्याही सिस्टीम वरती, by resorting to the values of discipline and order only, because that is the best job our cognitive brain can do, we lose focus upon the affective part of our brain activity, and possibly that might cause some friction in the organization. When there is a friction in the organization, it means that there is a lack of, or there is a gap in harmony in the institute. If there is a absence of harmony in the institute, any cognitive domain efforts for streamlining the system, for aligning the processes or changing the processes for better, will not give results. And if at all it gives results, the results will be ephemeral. And this particular part we need to understand by changing ourselves. This is my opinion. Every teacher who is participating in departmental administration and the college administration should understand that he is a human being and he is interacting with another human being, where human being has human brain. ह्युमन ब्रेन असं म्हटलं जातं की तो स्नेक ब्रेन, नंतर मॅमल ब्रेन आणि त्याच्यावरती ह्युमन ब्रेन. स्नेक ब्रेन जो असतो तो केवळ आपली सुरक्षितता, आपलं जगणं याच्याकडे लक्ष देतो आणि रिप्रोडक्शन वरती लक्ष देतो. म्हणजे त्याला त्याचं स्पेसी टिकवायची असते, त्याला नवीन सापाला जन्म हा द्यायचा असतो. मॅमल ब्रेन हे तर करतोच या तिन्ही गोष्टी, सुरक्षितता, अन्न आणि प्रोक्रिएशन. त्याबरोबरच तो कुठेतरी वात्सल्य आणि प्रेम ह्याची जोड मॅमल ब्रेनला थोडीशी मिळते. ऑन द टॉप ऑफ इट we have evolved ourselves for last so many, I may say, lakh years of evolution of human being. ह्युमन ब्रेनला अजून एक महत्वाची काही क्वालिटी मिळत जाते, पॉसिबली ती त्याच्या मिनिंग अँड पर्पज ऑफ लाईफला घेऊन जाते, ती म्हणजे कंपॅशन. वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ह्युमन ब्रेन ओव्हर द मॅमल ब्रेन इज कंपॅशन. तुमच्या इन्स्टिट्यूट मध्ये काम करणारे किती ह्युमन बीइंग्स हे इतर माणसांना कंपॅशनेटली ह्युमन बीइंग म्हणून ट्रीट करतात. आणि जेव्हा ते ह्युमन बीइंग म्हणून ट्रीट करायला सुरुवात करतील, तेव्हा ते स्वतःशी एक नातं निर्माण करतील आणि इतरांशी नातं निर्माण करायला उत्सुक असतील. त्याला वेळ लागेल, त्याला वर्ष लागेल, 1.5 वर्ष लागेल, 2 वर्ष लागेल. कदाचित देव जर खूप काइंड असेल तर 6 महिन्यातही चमत्कार करून दाखवतील आपली लोक. पण पॉसिबली मेनी ऑफ द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स, especially colleges like us offering engineering degrees or professional engineering degrees, I strongly feel they are alienated from their affective side skills because they are focusing more on the cognitive side of skills, mostly with two values, that is discipline, order, punctuality, error freeness,
या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपल्या ह्युमननेसचा पार्ट हा थोडा मागे मागे पडत जातो. मला असं जस्ट रिफ्लेक्ट करावं असं वाटलं तुमच्या या प्रश्नावरून, की हा पार्ट जर कुठे मिसिंग असेल आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये, तर तो परत आणल्याशिवाय ही फॅक्टरी आपल्याला बिल्ड त्या इफेक्टिव्ह पद्धतीने चालवता येणार नाही की काय, अशी पण काही इन्स्टिट्यूट कडे बघितल्यानंतर शंका येते. अर्थात तुमची इन्स्टिट्यूट तशी नसणार आहे, पण मी एकदम टोकाचं तुम्हाला सांगितलं की जर आपल्याला स्वतःला जर असं वाटत असेल की बऱ्याचशा गोष्टी मला अनलर्न कराव्याशा वाटतात आहे, देन वी नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन एव्हरी इंडिव्हिज्युअल. आपण प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला प्रेमाने असं तपासलं पाहिजे की तुझा अफेक्टिव्ह ब्रेन हा तू व्यवस्थित वापरतोयस का. तुझ्याकडे येणारी मुलं ही तू एक प्रजा म्हणून बघतोयस का, की एक गरजवंत तुझ्या समोर त्याच्या भावना घेऊन आलेला आहे, तो त्याच्या आकांक्षा घेऊन आलेला आहे, कारण तो कुठल्या तरी परिस्थितीमधून तुमच्यापर्यंत आलेला आहे. आपल्या संस्थेला किंवा आपल्या डिपार्टमेंटला सोनं लागलं म्हणून लोक आपल्याकडे अट्रॅक्ट नाही झालेली आहेत, तर त्यांच्या काहीतरी गरजा आहेत, त्या गरजा भागवण्याची ताकद तुम्ही ठेवता अशा विश्वासाने ते तुमच्याकडे आलेले आहेत. तर त्या गरजा तपासताना तुम्हाला तुमच्या चारित्र्याचा अभ्यास करून त्याच्या चारित्र्याच्या गरजा जेव्हा तुम्ही भागवायला सुरुवात कराल, तेव्हा मला असं वाटतं कुठेतरी आपण सिंक्रोनस वेने समाजाला डेव्हलप करण्यासाठी एक इन्स्टिट्यूट म्हणून कॉन्ट्रीब्युशन द्यायला सुरुवात करू असं मला वाटतं. तो असा आहे की एखादा मुलगा किंवा एखादी मुलगी आपल्या समोर येऊन बसते, आपल्या वर्गात येऊन बसलेली असते, तेव्हा ती डेव्हलप कशी झालेली असते, तिची चारित्र्याची मूल्य ओळखायची, आणि तिची चारित्र्याची, त्या मुलाची चारित्र्याची मूल्य जर मी ओळखू शकलो नाही, तर मला खऱ्या अर्थाने टीचिंग करता येईल का. तर हे फार गरजेचं आहे की प्रत्येक शिक्षकाने विद्यार्थ्याच्या चारित्र्याकडे किंवा इव्हन स्वतःच्या चारित्र्याकडे सजगतेने बघण्याची गरज आहे. त्यामुळे मी थोडंफार या विषयावरती बोलू इच्छितो. जेव्हा माणसाचा जन्म होतो तेव्हा त्याच्या चारित्र्याला सुरुवात होते. जेव्हा जन्म होतो तेव्हा तर तो एक प्राणी असतो, मनुष्य प्राणी असतो, एक छोटस पिल्लू असतं ते, ज्याने आईच्या उदरामध्ये, आईच्या पोटामध्ये 9 महिने पूर्ण आधीच आयुष्य व्यतीत केलेलं असतं. मेजॉरिटी काळ त्याचा हार्ट चालू असतं, त्याचे बॉडी ऑर्गन्स डेव्हलप होत असतात, आणि ते अत्यंत सुखी अशा वातावरणात, फक्त त्याचे डोळे बंद असल्या कारणाने त्याला ती कोठडी अंधारमय वाटत असते. एवढा पार्ट जर सोडला तर त्याला अन्न ऑटोमॅटिक मिळत असतं नाळेद्वारे. आईनं जे काही पचन केलं त्यातला काही पार्ट बाळाला मिळत असतो, त्याच्यातून त्याची डेव्हलपमेंट होत असते. रक्त पुन्हा आईची सिस्टीमच त्याचं रक्त शुद्ध करत असते, त्यामुळे त्याला पुन्हा काही वेगळा ऑक्सिजन घ्यायची गरज भासत नाही. अशा अत्यंत सुरक्षित कोशामध्ये ते भू घातलेलं बाळ डेव्हलप होत असतं. पण जसा त्याचा जन्म होतो, जसा जसं ते बाळ आईच्या उदरातून बाहेर येतं, तेव्हा त्याला एक जाणवतं की आता मला जगायचं असेल, म्हणजे जिवंत राहायचं असेल, तरी मला श्वास घ्यावा लागतो. श्वास घेतला नाही तर डॉक्टरने मारून त्याला श्वास घ्यायला लावलेलं असतं. मग त्याची ती छोटीशी फुफ्फुस किती लहान असतील, ती काम करायला लागतात, आणि कुठेतरी तो पहिला श्वास, दुसरा श्वास असा घेतो, आणि चौथ्या 5व्या श्वासाला तो वेळेशी जुळवून घेतो, सिंक्रोनाइज करतो. पण श्वास घेतल्यानंतर त्याला एनर्जी लागते ना श्वास घ्यायला. हवा आतमध्ये घेणे आणि सोडणे, आणि मग आतमधल्या फुफ्फुसांनी तुमच्या रक्ताचं शुद्धीकरण करण्यासाठी मदत करणे, जेणेकरून तुमची बॉडी ही हेल्दी राहील. नाहीतर ते बाळ निळं काळं व्हायला लागतं. एकदा डॉक्टरनी कन्फर्म केलं की आता बाळ ऑन हिज ओन श्वास घ्यायला लागलं, मग थोड्याच वेळामध्ये बाळ थकतं. बाळ थकल्यानंतर त्याला लागते भूक. ही एक दुसरी असुरक्षितता. आता जर मला जिवंत राहायचं असेल तर मला अन्न मिळवावं लागतं. आधी ते ऑटोमॅटिक मिळायचं. 9 महिने मला ऑटोमॅटिक मिळालं ना आतमध्ये. मग बाळ असं म्हणतात की ही कदाचित जेनेटिकली ऑर्डर्ड पद्धत असेल, सिस्टीम असेल,
इव्हॉल्व्ह झालेली, पण बाळ हे आईच्या निपल्स कडे अट्रॅक्ट होतं आणि दूध मिळवायचा प्रयत्न करतं. आईला तर प्रचंड आनंद झालेला असतो, कारण तिने जन्म दिलेला असतो आणि तिचं खूपच कौतुक असतं बाळाबद्दल, इतकं प्रेम दाटून आलेलं असतं. या सगळ्या प्रोसेसमुळे दूध निर्माण झालेलं असतं आणि ते दूध ते बाळाला ती देऊ शकते. पण या प्रोसेसमध्ये बघा कुठे गॅप असू शकते, कारण त्या बाळाचे ओठ किती छोटे, त्याची तेवढी सकिंग पॉवर असेल का? बरं, समजा त्याच्याकडे सफिशियंट सकिंग पॉवर असेल, तर आईकडे तेवढं मिल्क प्रोड्यूस झालेलं असेल का? ब्रेस्ट मिल्क तेवढं झालेलं असेल का? या सगळ्या गोष्टीमध्ये प्रचंड असुरक्षिततेमध्ये बाळाचे काही दिवस जातात आणि नंतर ते कुठेतरी सेट होतं पहिल्या काही दिवसामध्ये. त्याला सेट व्हायचं मुख्य कारण तुम्ही जर विचाराल किंवा तुम्ही स्वतःही जरी स्वतःला विचाराल, या ग्रुपमध्ये काही आई पण असतील, आई झालेल्या मुली असतील, तर त्या निश्चितपणे सांगू शकतील की याच्यात प्रेमाने खूप मोठा रोल प्ले केला. बाळ स्थिरावलं कारण डॉक्टरांनी पण सांगितलेलं असतं आईला, तू काही करू नको, त्या बाळाला फक्त पोटाशी ठेव स्वतःच्या. का? कारण जो गंध आतमध्ये त्याने एन्जॉय केलेला आहे तो जवळपास तुझ्याच स्किनला, पोटाला तो त्याला मिळेल, त्यामुळे त्याला सुरक्षित तरी वाटेल आणि त्यामुळे ते थोडंसं धाडस करेल जास्त सक करण्याचा, व्यवस्थित श्वास घेण्याचा. आणि मग जसे त्याला जाणीव व्हायला लागते, डोळे किलकिले करून ते आजूबाजूला बघायला लागतं, तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की आपल्यावरती कुणीतरी प्रचंड प्रेम करतंय. प्रचंड प्रेम करणारं, आपल्याला न सोडणारी अशी कुणीतरी व्यक्ती आपल्या बाजूला बसलेली असते, आपल्याच बाजूला असते, आपल्यासाठीच ती असते. आणि तेव्हा त्या बाळाला आयुष्यातलं, चारित्र्यातलं पहिलं मूल्य मिळतं आणि ते म्हणजे सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम इज टेस्टेड बाय ability टू रिस्पेक्ट oneself, ability to respect our own parents, roots, caste, creed, religion. आज मी जर तुम्हाला प्रश्न विचारला, तुमच्या आयुष्याच्या प्रवासामध्ये तुमच्या सेल्फ एस्टीम या चारित्र्याच्या मूल्याचा कुठपर्यंत संबंध आहे, किती संबंध आहे? तर मेजॉरिटीली तुम्ही म्हणाल, सर माझा स्वाभिमान जागृत होता म्हणून मी हा प्रवास इथपर्यंत करू शकलो. हे जर खरं असेल तर हे मूल्य ज्यांनी तुम्हाला दिलं ती म्हणजे तुमची आई, आणि केवळ आई, वडील नव्हे. हे मूल्य म्हणून आईला प्रत्येक धर्मामध्ये एक वेगळं महत्व दिलं गेलेलं आहे. केवळ तुम्ही तिच्या पोटात वाढला म्हणून ते महत्व नाहीये, तर पोटाच्या बाहेर आल्यानंतर तिने काय केलं यामुळे तिला महत्व आहे. आईनं केलेल्या बलिदानामुळे पुढचे 36 महिने तुमच्या चारित्र्यातली 3-4 मूल्य डेव्हलप करून तुम्हाला तिने समाजात सोडलेलं आहे. मूल्य न डेव्हलप करता जर तिने समाजात सोडलं असतं तर कदाचित तुमच्यातले बरेच जण पहिल्याच मूल्याला अडकले असते, सेल्फ एस्टीमलाच अडकले असते. म्हणून कुटुंबाला आणि कुटुंबामधल्या आईच्या स्थानाला जास्त महत्व असावं. पण जसं तुमचं सेल्फ एस्टीम पक्क होतं, तर तुम्ही खाण्यापिण्याच्या सवयी तर व्यवस्थित लावून घेतल्यात आईकडून, पण तुमचं धाडस वाढायला लागतं कारण अंगामध्ये बळ यायला लागलंय. मग तुम्ही हळूच सायकलिंग करायला लागता, पालथं पडता, उठून बसायचा प्रयत्न करता, उठून बसल्यानंतर उठून उभा राहायचा प्रयत्न करता, मग हात सोडून पळायचा प्रयत्न करता. या सगळ्या स्टेजेस तुमच्या पहिल्या 24 ते 36 महिन्यामध्ये घडत असतात, स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ युअर मदर. आणि तुम्ही सुद्धा हळूच तुमच्या आईकडे बघत असता. आई जर हसली तरच तुम्ही पुढची स्टेप घेता. आईचं प्रेम जर असेल, तिने जर सेल्फ एस्टीम तुमचा डेव्हलप केलेला कायम ठेवलेला असेल, तर तुम्ही धाडस करता आणि तुम्हाला आयुष्यातलं दुसरं मूल्य मिळतं तुमच्या चारित्र्यातलं आणि तुम्ही हळूहळू माणूस बनताय आता, ते म्हणजे करेज. करेज इज टेस्टेड बाय ability टू टेक रिस्क इन लाईफ. आता या दुसऱ्या मूल्यावरती तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारून बघा. आजपर्यंत मी जो आयुष्यातला प्रवास केला त्यामध्ये करेजचं किती महत्व होतं, तर तुम्ही स्वतःलाच उत्तर द्याल, मी जर करेजियस नसलो असतो तर इथपर्यंत येऊ शकतो नसतो. हे कुणी तुम्हाला दिलं हे विसरता उपयोगी नाही. आणि जसं तुमचं करेज पक्क होतं तसं मात्र तुम्ही कुणालाच ऐकायला तयार नाही. नंतर तुम्ही वरती चढायला लागता, खाली पडण्याची भीती तुम्हाला वाटत नाही, तुम्ही पळायला लागता, भिंतीला धडकायची भीती तुम्हाला वाटत नाही. फक्त तुम्ही आईकडे बघून जे स्वतःला पाहिजे ते करत राहता आणि
या माध्यमातून, या प्रॅक्टिसच्या माध्यमातून आईने तुम्हाला तिसरी देणगी दिलेली असते, ती म्हणजे चिकाटी. इंग्लिशमध्ये त्याला ग्रिट आपण म्हणू. ग्रिट इज टेस्टेड बाय ॲबिलिटी टू नेव्हर गिव्ह अप इन लाईफ. आता तुम्ही हाही प्रश्न स्वतःला विचारून बघा, या बेसिक मूल्यावरती मी कितपर्यंत खरा उतरतो जेणेकरून मी इथपर्यंत सक्सेसफुली आले. असे असंख्य मुलं जी तुमच्या सोबत होती ती नाही आली इथपर्यंत. का? कारण ते कुठेतरी ग्रिट मध्ये, कुठेतरी करेज मध्ये, काही जण सेल्फ एस्टीम मध्ये काही अंशी कमी पडली असतील. देवाची कृपा आणि तुमच्या आईचं बळ, तुमच्या आईचे आता आशीर्वाद म्हणूया, इथपर्यंत तुम्ही डेव्हलप तिनं करून तुम्हाला सोडलं म्हणून तुम्ही हा प्रवास काढू शकलात. आणि सगळ्यात शेवटी जेव्हा तुम्ही कुणाचंच ऐकत नाही असं आईच्या लक्षात येतं, तुमची चिकाटी एवढी रंगी आहे की तुम्ही कुणालाच ऐकायला तयार नाही, पण आई 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 आईला तुमची भीती वाटते, तुम्हाला काही फिजिकल इजा होईल असं वाटतंय. जे तिच्या पोटचं लेकरू आहे, पोटचा मुलगा आहे, त्याला काही फिजिकल इजा होईल या कल्पनेने पण तिला भीती वाटते. आणि त्यामुळे ती एके दिवशी हातामध्ये दंडा घेते आणि तुम्हाला सांगते, जेव्हा मी नाही म्हणते तेव्हा त्याचा अर्थ नाही असा आहे, तू पुढचं पाऊल टाकायचं नाही मी एकदा नाही म्हटल्यानंतर. काय होतंय, आई चारित्र्यातलं चौथं मूल्य तुम्हाला दिलेलं आहे, ते म्हणजे रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन म्हणजे चांगल्या वाईटाची निवड करण्याची सवय. रिफ्लेक्शन इज टेस्टेड बाय ॲबिलिटी टू मेक राईट चॉईस इन लाईफ. हा प्रश्न आता तुम्ही स्वतःला विचारा, आजपर्यंत जेव्हा जेव्हा लाईफ समोर आलं तेव्हा तेव्हा ते दोन चॉईसेस घेऊन आलं. देवाने तुमच्यावर कृपा केली, आईने तुम्हाला डेव्हलप केलं म्हणून तुम्ही योग्य ते चॉईस निवड करत करत इथपर्यंत येऊन पोहोचलात. देवाची प्रार्थना अशी करायला पाहिजे, इथून पुढे इतकं चांगलं मला देवाने आयुष्य दिलं, इथून पुढे मी जेव्हा जेव्हा निवड करेल तेव्हा तेव्हा चांगलीच निवड करेल आणि ती माझी रिटर्न गिफ्ट असेल माझ्या आईला. आणि माझ्या, जर मी देवाला मानत असेल तर देवाची कृपा ऍक्नॉलेज करण्याची ती पद्धत असेल असं समजून आपण आपल्या लाईफकडे बघायला पाहिजे. आणि दॅट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रॉंग कॅरेक्टर. हे जर कॅरेक्टर असेल तर तुमच्या समोर येऊन बसणारा मुलगा किंवा तुमच्या समोर येऊन बसणारी मुलगी, याच्यामध्ये या चारही मूल्यांवरती तो कुठपर्यंत खरा उतरतोय हे तुम्हाला तपासून बघण्याची बुद्धी ही पहिल्यांदा डेव्हलप करावी लागेल. तपासून बघण्याची ॲबिलिटी ही पहिल्यांदा डेव्हलप करावी लागेल. बुद्धी तर तुमच्याकडे आहेच, हे तुम्हाला प्रॅक्टिसने सहज जमेल. हे जेव्हा तुम्ही करायला लागाल, अमेरिकेमध्ये KIPP नावाच्या शाळा आहेत. KIPP किप चा अर्थ आहे नॉलेज इज पॉवर प्रोग्राम. एका डेव्हिड नावाच्या मुलाने या शाळेला सुरुवात केली त्याच्या वयाच्या 23-24व्या वर्षी. आज जवळपास 200-300 शाळा त्याने उघडल्या. त्या शाळेमध्ये, त्या शाळेची स्लोगनच अशी आहे की वी टीच अकॅडमिक्स बट वी डेव्हलप कॅरेक्टर. आणि न लिहिलेली गोष्ट अशी आहे, इफ वी डोंट सी ए कॅरेक्टर वी डोंट टीच. म्हणजे आधी माझा भर कशावरती असेल तर त्या चारित्र्याला बहरण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ही शिक्षक म्हणून माझी जबाबदारी असेल. आणि जसं ते चारित्र्य बहराला येईल म्हणजे त्याचा सेल्फ एस्टीम मला वाढलेला दिसला पाहिजे, तो रिस्क घेताना मला दिसला पाहिजे, त्याच्या नजरेमध्ये मला क्युरिओसिटी दिसली पाहिजे, क्युरिओसिटीमुळे तो धावपळ करताना मला दिसला पाहिजे, जेणेकरून त्याचं ग्रिट इंटॅक्ट आहे हे मला तपासता आलं पाहिजे. आणि चांगल्या वाईटाची निवड करण्यामध्ये तो कमी पडत नाही ना याची मला खात्री असली पाहिजे. या चार मूल्यावरती जर तुम्ही एखाद्या मुलाला तपासलं ना, मग तुम्ही त्याला सांगा, बेटा तू कुठं जायचं तिथे जा, तुझ्या मागे मी आहे, कारण तू काहीच चूक करू शकत नाही याची मला खात्री आहे. आणि तू 1-2 मुलांना घेऊन जा जेणेकरून तुझ्या बरोबर ती मुलं पण 4 गोष्टी शिकतील. त्या शाळेतल्या एका मुलीचा व्हिडिओ मी बघत होतो युट्यूबवर. ती म्हणते मी इयत्ता 3रीला मॅथमॅटिक्स शिकवते. किप शाळेतली ती मुलगी, अमेरिकेतली छोटीशी मुलगी 19-20 वर्षाची. ती म्हणते इयत्ता 2रीला आणि 3रीला मी मॅथमॅटिक्स शिकवते, पण ते नाही हो म्हणे महत्वाचं. मॅथमॅटिक्स तर मी असंच शिकवून देईल म्हणे, त्याला काही फार मोठं कौशल्य लागत नाही. पण मॅथमॅटिक्स शिकवत मॅथमॅटिक्स शिकवत असताना प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे मी चारित्र्याच्या नजरेतून बघते
आणि जर त्याचं चारित्र्य डेव्हलप या 4 निकषावरती झालेलं नसेल तर मी त्याला माझ्या जवळ घेते आणि माझ्या जवळ घेऊन त्याच्याकडे हरवलेलं मूल्य जे आहे ते परत करण्यासाठी मला मदरली काही सपोर्ट करता येतो का? जर तो सेल्फ एस्टीम मध्ये लो असेल तर त्याच्याशी रोज गप्पा मारून त्याच्या आठवणी काढून घरात काय चाललंय ते विचारून त्याचं सेल्फ एस्टीम जाण्याचं खरं कारण काय आहे हे शोधून मी त्याला आधार देऊन सेल्फ एस्टीम डेव्हलप करायला मी मदत करू शकते का? हे करणं म्हणजे मॅथमॅटिक्स शिकवणं असं मला वाटतं. त्याला मॅथमॅटिक्स शिकवणं फार मोठी गोष्ट नाहीये, पण त्याला जर चारित्र्यामधले गॅप मी तसेच सोडून दिले आणि मॅथमॅटिक्स शिकून पाठवलं तर पुढे ज्या ऍक्सिडेंट होतील त्याला मात्र तो विद्यार्थी स्वतः जबाबदार राहील. तर मला असं वाटतं की आजपासून 15 वर्षांनी तो विद्यार्थी जेव्हा कॉलेजच्या बाहेर पडेल तेव्हा तो समाजातले जे चॅलेंजेस आहेत, समाजामध्ये अनेक इव्हिल्स आहेत, अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत, जसं माझ्या समाजामध्ये त्याच प्रकारचे चॅलेंजेस हे बाहेरच्या समाजामध्ये पण आहेत आणि ते जास्त ग्रेव्ह आहेत. त्याची ग्रेव्हिटी खूप सिरियस आहे. हा चॅलेंजेसना सॉल्व्ह करण्यासाठी एक एबल लीडर म्हणून मला त्याला समाजामध्ये उतरताना पाहायचंय. या कारणाने मला त्याची चारित्र्यातली चूक इयत्ता 2री किंवा 3री मध्ये होऊ द्यायची नाही असं ती शिक्षिका म्हणते. माझा एक तुम्हाला प्रश्न आहे की या अप्रोचने किंवा माझ्या अप्रोचने टीचिंग कडे बघणारे किती शिक्षक आहेत? नसतील तर आपण तसं व्हावं का? तसं झाल्याने आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अजून पॉझिटिव्ह चेंजेस आपण आणू शकतो का? हा एक खरा प्रश्न आहे. त्या पद्धतीने ऍड्रेस करू तेव्हा भले मी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शिकवत असेल किंवा अप्लाइड मेकॅनिक्स शिकवत असेल किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह शिकवत असेल किंवा तुमच्या केमिकल इंजिनिअरिंगचं प्रोसेस कॅल्क्युलेशन शिकवत असेल किंवा मास ट्रान्सफर शिकवत असेल, कितीही क्लिष्ट सब्जेक्ट असू देत, पण अंडरपिनिंग मानवी मूल्य मी मानवी आयुष्य बहराला येण्यासाठी जी लागतात ती जर मी डेव्हलप करू शकलो तर पुढचा जर्नी हा थोड्याफार प्रमाणात कमी जास्त असेल पण तो अत्यंत वेदनादायी तर नक्कीच असणार नाही. फारच कडेचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर भले एखादा सिंगर आहे माझ्या वर्गामध्ये, एखादा फुटबॉल प्लेअर आहे, त्याच्या मागे लागून मी मास ट्रान्सफरची क्लिष्ट गणित सोडवून घेऊन त्याच्यावरती अन्याय करण्यापेक्षा त्याला जे वाटतं तिथपर्यंत मी त्याला मास ट्रान्सफर घेऊन जाईल आणि उरलेल्या वेळेस मी त्याला गाईड करेल की तू तुझ्या आयुष्य जग. तुला सिंगिंग मध्ये करिअर करायचं तू सिंगिंग मध्ये करिअर कर, पण तू चुकून इथे आलायस ना इथली डिग्री घे, कारण इथली डिग्री तुझं सेल्फ एस्टीम कायम ठेवेल उर्वरित आयुष्याकरता. तू अजून करेजियस होऊ शकशील तुझ्या सिंगिंग करिअर मध्ये. हे जेव्हा सांगणारे शिक्षक आपल्याकडे डेव्हलप आपण करू तेव्हा मला असं वाटतं खऱ्या अर्थाने मूल्यावरती आधारित एज्युकेशन हे आपल्याला डेव्हलप करता येतं असं आपण म्हणू शकू. पण व्हॅल्यूज मुलांना देऊ शकत नाही. अतिशय टॉप केडरची जे ऑफिसर्स येतात ते पण 200 पैकी 180 190 मार्क एथिक्स अँड व्हॅल्यूजच्या पेपरला मिळवतात, पण त्यांची सिस्टीम जी असते काम करण्याची ती चांगल्या मूल्यांना अलाइन झालेली असतेच असं नाही. हे चित्र जर बदलायचं असेल तर ते चित्र केवळ 2 लोक बदलू शकतात. एक म्हणजे आई, ते वयाच्या 5व्या वर्षाच्या आधी, आणि नंतर केवळ शिक्षक. मला असं वाटतं की विद्यार्थी तुमच्याकडे आलाच आहे ना, वेळ अजूनही गेलेली नाहीये. आपल्याला विद्यार्थ्यांना परत समाजामध्ये पाठवताना तो तुमच्या एका ज्ञान मंदिरामध्ये आहे, मंदिरात आहे म्हणजे तिथे कुणाचा दुसऱ्याचा नियम चालत नाही, तिथे केवळ तुमचे नियम चालतात. मग तुमचे नियम हे प्रेमाचे असले पाहिजे, तुमचे नियम हे त्याला सुरक्षा निर्माण देणारे असले पाहिजे. जी सुरक्षा आई देते, जे प्रेम आई देते, ते प्रेम आणि सुरक्षा आई का देते तर जी आवश्यक मानवी मूल्य सामाजिक जीवनामध्ये गरजेची आहे, मानवी मूल्य अनेक माणसं एकत्र आल्यानंतर जी लागतात, जी गरजेची आहेत, ती डेव्हलप करण्याचं उत्तरदायित्व जेव्हा शिक्षक घ्यायला लागतील तेव्हा मला असं वाटतं की व्हॅल्यू बेस्ड गव्हर्नन्सला सुरुवात होईल. आजपासून 5 वर्षांनी काही ऑफिसर्स तुम्हाला चांगले निर्माण होताना दिसतील. आजपासून 10 वर्षांनी कदाचित तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये फार मोठे मोठे बदल या कारणाने आलेले दिसतील, पण त्याची सुरुवात तुम्ही केलेली आहे हे जेव्हा तुम्हाला तुमच्या करिअरच्या फॅग एंडला लक्षात येईल, साक्षात्कार झाल्यागत लक्षात येईल, यू विल बी एनलाइटन टू नो that this small exercise in my teaching career to develop a character instead of teaching a child but focusing upon the same academic activities of the subject which I was assigned. जेव्हा आपण म्हणतो व्हॅल्यूज ड्राईव्ह ऑर्गनायझेशन,
त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा पार्ट व्हॅल्यूज कशा डेव्हलप करायच्या आणि व्हॅल्यूजचं महत्व काय हा उरतो. थोडासा आपण वेळ आज कमी पडल्यामुळे पुढच्या सेशनमध्ये वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड what is the importance of values in my personal life and how I can develop my own character. हे करत असताना आज वाटल्यास मी तुम्हाला एक असाइनमेंट देतो. तुम्ही स्वतः तुमचे कॅरेक्टर असेस करा, कोणती मूल्य तुमच्यामध्ये डॉमिनंट आहेत हे असेस करा, आणि दॅट विल बी अ व्हेरी गुड बिगिनिंग फॉर यू. माझी पुढची सेशन्स या पार्टला रिइन्फोर्सिंगली डेव्हलप करायचे. यू विल हॅव ए रिइन्फोर्समेंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम modest beginning. I request you to go through an website via Institute on Character. via Institute on Character वरती तुम्हाला फ्री सर्व्हे सापडेल एक, आणि 2 पेड सर्व्हे सापडतील. त्या फ्री सर्व्हेला तुम्ही इमिजिएटली पूर्ण करा आणि तुमच्या टॉप 5 कॅरेक्टर स्ट्रेंथ्स कुठल्या आहेत ते शोधून काढा. माणसाला, प्रत्येक ह्युमन बिईंगला जर हॅपी आणि फुलफिल्ड लाईफ जगायचं असेल, त्याच्या जन्मापासून ते त्याच्या मृत्यूच्या क्षणापर्यंत, तर त्याला 24 मूल्य ही डेव्हलप करावी लागतात, असं या रिसर्च ग्रुपचं म्हणणं आहे. आणि हा रिसर्च ग्रुप हा फार मोठ्या लेवलच्या सायकोलॉजिस्ट लोकांचा आहे, आणि त्याला एका फाउंडेशनने मदत केली म्हणून त्याला त्यांनी आता इन्स्टिट्यूट मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. त्याला लीड केलं होतं मार्टिन सेलिगमन या सायकोलॉजिस्टने. हा प्रोफेसर आहे सायकोलॉजीचा, आणि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सायकॅट्री और सायकोलॉजिस्ट असोसिएशन फॉर लॉंग टाइम, अँड दिस रिसर्च इज क्रेडिटेड टू हिम. ज्या ज्या लोकांना असं वाटतं की या क्षेत्रापासून त्यांनी आपल्या टीचिंग करिअरकडे वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हने बघायला पाहिजे आणि डेव्हलप करायला पाहिजे, तर त्यांना माझी विनंती राहील की त्यांना काहीही प्रश्न असतील तर त्यांनी मला कधीही व्हॉट्सअपवरती किंवा फोन करून किंवा ईमेलद्वारे कॉन्टॅक्ट करावा. आणि हा पार्ट तसा अनटर्न्ड सोडू नये आपल्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये, कारण हा महत्वाचा आहे. इथून जर तुम्ही सुरुवात कराल तर खात्री बाळगा, आजपासून 3 वर्षांनी तुमच्या आयुष्यामध्ये अत्यंत चांगले, अत्यंत सकारात्मक बदल तुमच्या पर्सनल आयुष्यामध्ये येतील. त्याचं उदाहरण मी पुढच्या सेशनमध्ये सुरुवातीला देणार आहे. ते उदाहरण पण नारायण मूर्ती आणि सुधा मूर्ती त्यांची पत्नी या दोघांच्या आयुष्यातलं उदाहरण आहे, आणि त्यावरून मी तुम्हाला सांगणार आहे या दोघांनी केवळ मूल्यांच्या आधाराने आपलं आयुष्य कसं घडवलं आणि त्यांना गाईड JRD टाटांनी कसं केलं. तर हे उदाहरण मी तुम्हाला याकरता सांगणार आहे की चांगल्या व्हॅल्यूज जर तुम्ही प्रॅक्टिस करत असाल तर तुम्ही तुमचंही आयुष्य नारायण मूर्तींसारखं घडवू शकता. जेवढं आयुष्य शिल्लक आहे, काही लोक म्हणतील सर मी रिटायरमेंटला आलोय, काही लोक म्हणतील सर माझं अर्ध करिअर तर संपलं, पण जेवढं काही करिअर शिल्लक आहे त्यामध्ये आपण अतिशय इम्पॅक्टफुल चांगलं काम करून दाखवू शकतो. कारण यू मे कन्सिडर मी ॲज ए विटनेस टू दिस एक्सपेरिमेंट अँड I strongly appeal that you participate in this. I would like to stop here.